ثقافت اللقویہ وارث حائبت العسکریہ الاجل 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 یا مولا یا صاحب العصر والزمان سلام پھر سے درود بھیجئے محمد والا سب سے پہلے کچھ خوشی کا اظہار بھی کروں گا کہ امام بارگاہ میں کچھ رونق نظر آ رہی ہے اس محرم میں. تو مسجد ہو، امام بارگاہ ہو، بالخصوص میں نوجوانوں سے بات کر رہا ہوں، اس کو زینت بنائیں. یہ آپ کے مستقبل کے لیے ہے مجالس یا زراری. آپ کے مذہب سے بیزاری محسوس نہ کریں، چاہے دفتر میں بیٹھے ہیں، چاہے کسی پوسٹ پہ بیٹھے ہیں، چاہے کہیں جاب کر رہے ہیں. کبھی بھی احساس کمتری میں نہ ہونا کہ تم شیعہ ہو، کیونکہ احساس کمتری میں وہ ہوتا ہے جس کے وارث میں عیب ہو. جس کے ساتھ ماشاءاللہ آگے آپ کے لیے باتیں ہیں، میرا بھی حوصلہ بڑھے گا. ابھی ایک بالوں سے مجلس پاک کے ذکر کا پسینہ خشک نہیں ہوتا تو میں دوسری جگہ پہ ممبر پہ ہوتا ہوں. یہ کنال بھی اسے بھاگے ہیں کہ یہاں پہ حاضری ہے. یہ کیوں سب کچھ ہے؟ آپ تک کچھ پہنچے، آپ کو سمجھ آئے کہ ایسا ہم کیوں کر رہے ہیں، یہ محرم کیوں آیا ہے، کالے کپڑے کیوں نکل آئے ہیں، یا حسین کی صدا کیوں آ رہی ہے، علم کیوں پکڑا ہے ہم نے، شبیہ ذوالجلال کیوں برآمد ہے. اس کیوں کا جواب ڈھونڈیں. جب کیوں کا جواب ڈھونڈیں گے تو آپ کے نظریات بھی اتنے بلند ہوں گے کہ آپ کو شیعہ اپنے آپ کو کہلانے میں فخر محسوس ہوگا. تو توجہ ہے کہ آج کا ذکر کی ابتدا کی جائے. ہماری کچھ ہائٹ ٹھیک نہیں ہے. صحیح درود بھیجئے مولانا. محمد آل محمد صلوات. درود بھیجئے مولانا. ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرا کائنات کی تاریخ میں اور کائنات بننے سے پہلے کے دور میں. آواز پہنچ رہی ہے آپ؟ جب آل محمد کا ذکر کچھ کی رب کی بارگاہ میں نہ ہوتا. کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے. کائنات بنی نہیں تھی، ادب تھا، کچھ نہیں تھا. ایک وہ تھا، ایک یہ تھے. اب تو اجنبیت ختم ہو گئی، بول کے جائیں نا. کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے. جب آل محمد کا ذکر آل محمد کی رب کی بارگاہ میں کبھی نہیں رکا، ہمیشہ سے. تو ہم انبیاء کی سنت کب ادا کرتے ہیں مجلس میں؟ ہم تو اللہ کی سنت ادا کرتے ہیں، کیونکہ اللہ ذاکر ہے آل محمد کا. سب سے پہلے وہ کہتے ہیں میں ذاکر ہوں، میرے فرشتے ذاکر ہیں. تو جو کام اللہ کرتا ہو اس کام میں شریک ہونا کتنی بڑی بات ہوگی. اس ذکر کی شکل کیا تھی، اس ذکر کا زاویہ کیا تھا، اللہ کیسے ذکر کرتا ہے آل محمد کا، یہ ہمارے بس کا روگ نہیں ہے ہم سمجھ سکیں. لیکن جو بھی تھا اس میں محبت تھی. وہ ذکر جس طرح کی بھی تھا اس میں چاہت تھی. اللہ کو ان کے ناموں کے علاوہ کچھ پسند ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں اس کا نام لو، انہی کا نام لیتے جاؤ، میں راضی ہوتا جاؤں گا. پہنچ رہی ہے؟ اچھا اب آگے بڑھتے ہیں. اللہ کے بس پہ جن کا ذکر ہو رہا ہے، سب سے مرکزی ذکر کس کا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں اگر ذکر ہو، جیسے یہ بارگاہ ہے، اس میں سب سے مرکزی چیز کون سی ہے اس وقت؟ یہ منبر پاک. سب کی نظر ہے کہ مولا کا تذکرہ ہو رہا ہے، مرکزیت ہے. یہ ہم ادھر نہیں دیکھ رہے ہیں سب.
ہم ادھر بھی دیکھ رہے ہیں وجود ہے، اہمیت ہے اس شے کی بھی جس کو ہم نہیں دیکھ رہے، لیکن اس کی اہمیت زیادہ ہے۔ اس منبر سے مولا کا ذکر ہو، مرکزیت ہے، تو آل محمد میں مرکزیت کس کی ہے؟ کوئی محور تو ہونا چاہیے نا اہل بیت رسول کا۔ زمین کا محور ہوتا ہے، بارگاہ کا محور ہے، ذہن کا محور ہے، سائنس کا محور ہے، دنیا کا محور ہے، اہل بیت کا بھی تو محور ہو۔ اہل بیت کے محور کو جناب فاطمہ کہتے ہیں۔ آل محمد والے محمد بلند تر صلوات۔ مل کے 2 منٹ میں میں روک لیتا ہوں، فیصلہ کر کے بتائیں کہ جناب سیدہ کا ذکر کرنا ہے آج میں نے۔ آپ میرا ساتھ دیں گے ماشاءاللہ؟ سننا چاہتے ہیں اس ذکر کو؟ پہنچ رہی ہے درود اس انداز سے بھیجیں کہ میں بزم الہیہ میں جن نفوس کا ذکر کبھی نہیں رکا، اس میں جو مرکزی ذکر ہے جس ہستی کا، آؤ اس پاک بی بی کو سلام پیش کرتے ہیں۔ تو اس طرح درود بھیجو کہ میں کچھ کہنے کے قابل ہو سکوں۔ کون ہے جناب سیدہ؟ تمہید ہو گئی تھی، اب نفوس کا ذکر ہوگا دن بہ دن، لیکن پہلے مرکزی ہستی کو سلام پیش کرتے ہیں۔ کون ہے جناب سیدہ؟ مقصد تخلیق بھی سمجھ آ گئی نا، یعنی جو کائنات سے پہلے ہیں ان کا مقصد تخلیق کیا ہے؟ یہی ہے کہ جو کائنات سے پہلے والے ہیں ان پہ درود بھیجو، سمجھو گے تو آگے چلے گی نا، یہی مقصد تخلیق ہے۔ تو سیدہ کون ہے؟ آؤ آخری منٹ میرے ذہن میں ہے، علاقہ بھی ذہن میں ہے، زمین بھی ہے، میں اس طرح کوشش کروں گا آپ کی خدمت کی تاکہ آسان در آسان ہو، بچے بھی کچھ لے کے اٹھے۔ پہلے سب سے پر معرفت جو قول ہے پاک رسول کا، آؤ پہلے وہ سناتا ہوں۔ یا فاطمہ انتی ام ابیہا، فاطمہ تو اپنے محمد باپ کی ماں ہے۔ ماں کیا ہے؟ کون؟ کس کی؟ پاک رسول کی بیٹی۔ ماں کیسی ہوتی ہے؟ ماں کا تصور ہمارے ہاتھ اور ہے۔ رسول نے کہا فاطمہ تو میری ماں ہے۔ پہلے لطف تو لو، میں اس جملے کا آگے کی طرف نہ جائے کرو، جو ہے موجود پہلے اس کا لطف تو لو نا، جو آ گیا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ وہ رسول جو سچا نہیں ہے، سچ ہے۔ مجلس سننا کا ہنر آتا جائے گا نا تو پھر بارگاہ مشہور ہوتی ہے۔ یہاں تو کئی لوگ آئے، کئی لوگ چلے گئے، آپ نے کہنا ہے۔ مولا سے کسی نے پوچھا علم کہیں ٹھہرتا بھی ہے؟ مولا نے کہا ہاں، جہاں عمل شروع ہو جائے۔ تو یہ علم اتنے سالوں سے ہو رہا ہے، ٹھہر جائے گا اس بارگاہ میں اگر عمل شروع ہو جائے۔ جو کہہ رہے ہیں عمل کرنا شروع کر دو، قسم کھاؤ یہ نہیں، جہاں بھی مجلس ہے مولا کی اس کو زینت دو، جاؤ پہنچو۔ یعنی مولا کی مجلس ہے، جو میں کام کر رہا ہوں یہ افضل نہیں ہے، مقصد تخلیق کو ذکر ہے۔ پہنچ رہی ہے نا دوستوں آپ؟ پہلے مقصد تخلیق پر ایک جملہ کو کچھ لوگ حیرت سے مجھے دیکھ رہے ہیں۔ مقصد تخلیق ہے کیا؟ قرآن کو سمرائز کر لو تو جو انٹلیکچوئل لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے میں نے جنوں کو اور انسانوں کو عبادت کے لیے خلق ہوا، تو عبادت مقصد تخلیق ہے۔ ٹھیک ہے، مان لیا۔ اب آپ کو سمرائز کرو، نماز آسان ہو جائے گی بات، عبادت میں تو بہت کچھ ہے۔ اگر نماز کے لیے خلق کیا ہے انسان کو، اس کی وجہ ہے کہ نماز میری وجہ ہے، وجہ، ریزن، علت، سبب۔ تو وجہ تو وہ ہوتی ہے کہ ازل سے ابد تک ساتھ رہے، میری جو بھی وجہ ہے وہ میرے ساتھ ہوگی تو وجہ ہے۔ نہیں لطف لے رہے آپ؟ اگر نماز آپ کی تخلیق کی وجہ ہے تو جب تک 14 سال کے نہیں ہو جاتے وہ وجہ کہاں ہوتی ہے؟ نہیں سمجھ رہے آپ، میری بات ہی نہیں سمجھ رہے آپ۔ ارے جو وجہ ہوگی، جو ریزن ہوگی، وہ ازل سے ابد تک ساتھ جائے گی، وہ پہلے دن سے آئے گی، وہ پہلے دن سے واجب ہوگی۔ مقصد تخلیق 14
سال کہاں گئی؟ 9 سال کہاں گئی؟ کچھ اشارے سمجھ رہے ہیں نا؟ میں نے کہا میں نے سننا ہنر ہے. 9 سال کا انتظار، 14 سال کا انتظار، پھر نماز واجب. عرفانی جملہ ہے، کہیں عرفانی جملہ. ارے جب تک پاک تھے، جب تک پاک تھے اس وقت تک تو واجب نہیں تھی نماز. بولو تھوڑا سا. مجھے مولا نے عادت دے دی ہے، بہت کچھ سنا رہے ہیں مولانا صاحب میں، لیکن یہاں والوں بولو، یہاں والوں بولو. وجہ ساتھ ہوتی ہے، وجہ ساتھ ہے، وجہ ساتھ ہے. اور آسان کرو، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے. کہاں؟ یہاں کی نہیں. جب قرآن علم الہیہ میں تھا تب بھی علی ساتھ تھا. جب قرآن ابھی نزول بھی نہیں کر چکا تھا علی تب بھی ساتھ تھا. قرآن ابھی صاحب اخلاق کو بھی نہیں چھوڑا تھا اس نے، علی تب بھی ساتھ تھا. قرآن ابھی پہلے فلک پر تھا، علی تب بھی ساتھ تھا. قرآن ابھی زبان محمد پر بھی نہیں آیا تھا، علی تب بھی ساتھ تھا. ساتھ کو سمجھ رہے ہو یا نہیں؟ جو وجہ ہوگی ساتھ ہوگی وجہ، ساتھ ہوگی وجہ. لیکن کہاں گئی وجہ؟ 2 دن کا بچہ نماز پڑھے ڈر لگے گا آپ کو. 2 دن کا بچہ ہے نماز پڑھ رہا ہے، وہ آپ کو پیار نہیں آئے گا، ڈر لگے گا. یہی تو فرق ہے، یہی تو فرق ہے، یہی تو فرق ہے. جب ہم دنیا میں آئیں تو 2 دن کے کیا 2-4 مہینے کے بھی ہوں اور قرآن پڑھنا شروع کر دیں تو زمانہ خوف زدہ ہو جائے گا. ادھر زمانے کی حجت ابھی آئی ہے تو جناب نرجس خاتون کے پاس کون کھڑا ہے؟ جناب حکیمہ خاتون. حکیمہ خاتون کون ہے؟ جناب محمد تقی کی بیٹی ہیں، علی نقی کی بہن ہیں، مولا حسن عسکری کی پھوپھی ہیں، امام زمانہ کی دادی ہیں. 4 حجتوں سے نسبت ہے، پھر بھی نہیں جان پاتی حجت کیسے آتی ہے. فرق تو ہے نا. اب میں اس پہ میرا امام زمانہ موضوع جگیر حسین پہ ہے، میں تو کچھ اور کہہ رہا ہوں. وجہ ساتھ ہوئی. اگر نماز وجہ ہے تو 1 سال کا جب میں ہوں تو مجھ پہ واجب ہو، جب 1 منٹ کا ہوں تو مجھ پہ واجب ہو. نتیجہ دے دوں 1 منٹ میں. وجہ تحریک کائنات وہ شے نہیں ہے جو 14 سال بعد واجب ہو، بلکہ وہ شے ہے جس کو کان میں سنتے ہو. اشہد ان علی ولی اللہ. سلامت رہے. نہیں اور آسان کروں گا، نعرے سے میں خوش نہیں ہوتا، میں نے کچھ اور کہنا ہے. اگر نماز وجہ تخلیق کائنات ہے تو 3 عمود ثابت ہونے چاہیے. مثال دوں، میں نماز نہیں پڑھتا، میں دیکھتا رہتا ہوں، نماز کو دیکھتا رہتا ہوں بڑے پیار سے. رضوی صاحب پڑھتے رہتے ہیں یا ڈاکٹر صاحب پڑھتے ہیں، میں دیکھتا ہوں. مرزا صاحب کہ پڑھوں گا نہیں، دیکھوں گا. میری نماز ہو جائے گی. بولو گے تو مجلس زیادہ لطف آئے گا. نہیں ہوگی، پڑھنی پڑے گی. نماز کو دیکھنے سے نماز نہیں ہوتی. ثابت ہوا نماز کا دیکھنا عبادت نہیں ہے. نہیں سمجھ رہے، اس طرح نہیں سمجھ رہے جس طرح میں چاہ رہا ہوں. چلیے میں نماز پڑھتا نہیں ہوں، میں کہتا ہوں نماز 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 ہو جائے گی. ثابت ہوا نماز کا ذکر بھی عبادت نہیں ہے. چلا میں نماز پڑھتا نہیں ہوں، میں دل میں نماز کی محبت رکھ لیتا ہوں، ہو جائے گی. نہیں، پڑھنی پڑے گی. میرے خاموش، میرے معصوم، میرے خوبصورت سامعین، میں کیا کہوں، وہ نماز وجہ تخلیق کائنات کیسے ہو سکتی ہے جس کا نہ دیکھنا عبادت ہے، جس کا نہ ذکر عبادت ہے، جس کی نہ محبت عبادت ہے. پڑھنی پڑے گی تب ہے. ہاں کیا کہہ رہا ہوں میں؟ یا علی تو ہے مقصد تخلیق کائنات، کیونکہ رسول کہتے ہیں یا علی تیرا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، یا علی تیرا ذکر کرنا عبادت ہے، یا علی تیری محبت رکھنا عبادت ہے. سلامت رہے. پہنچ گئی ہے. تو مقصد تخلیق کائنات ہے علی. یہ الگ اگلا مرحلہ ہے. جو علی کا شیعہ ہوگا وہ مصلی سے پیار کرے گا. یہ اگلا مرحلہ ہے کہ جو علی کا مومن ہوگا وہ عبادت سے محبت کرے گا. یہ اگلا مرحلہ ہے کہ جو علی کا شیعہ ہوگا وہ عبادت کی زینت کو اور اس کی عظمت کو سمجھے گا کہ یہ شاعر معصومین ہیں. عبادات کی توہین کرنے والا علی کا شیعہ نہیں، عبادات کی عزت کرنے والا علی کا شیعہ ہوتا ہے. میں آگے بڑھنے لگا ہوں. تو وجہ کیا ہے؟ وجہ تو ہے میرے قرار ہے. تو جو وجہ ہوگی وہ وہاں ہوگی. اب اس وجہ کو رسول نے کہا فاطمہ تو محمد کی وجہ ہے، آ جاؤ واپس.
अबीहा, भूल तो नहीं गए? अबीहा, वो अपने बाप की माँ है। वो बेटी बाप की माँ कैसे होती है ना? चले बात। अरबी में का मतलब माँ नहीं होता। ना मुसलमान उम्मी समझा ना उम समझा। का मतलब माँ नहीं है, का मतलब है वजह, सबब, रीजन। क्योंकि माँ रीजन होती है। उर्दू में ताकत नहीं है, हमारे माहिरीन ने लिख दिया का मतलब है माँ। खामोशी को तोड़े आशूर, अभी कुछ नहीं कहा मैंने, लेकिन एक जुमला नाज़िल हुआ है मिंबर की कसम से। कुछ कहूं मैं, पता नहीं कौन नाराज होगा कौन खुश होगा। एक जुमला कह दूं, ये किसने कहा है कि माँ के कदमों तले जन्नत है? किसने कहा है? रसूल ने। मैं इस हदीस की तशरीह में कहना नहीं चाहता। क्या हर माँ के कदमों में तले जन्नत है? अरे कैसे? गलत है ये। कैसे ये गलत है? सही रिश्ता हो गया, हाँ आसमानों पे लिखा था। तलाक वलीमे वाले दिन मैंने कई देखी हैं, वो कहाँ लिखी थी? अरे अर्श पे जब जोड़े बनते हैं तो टूटते कहाँ हैं फिर? भाई जो बना अर्श पे है माशाल्लाह, अर्श पे जोड़ियां बनती हैं। ये बन गई, खुशी होगी, खाला फूफी सब। अगले दिन तलाक हो गया, अल्लाह ना करे। तो वो अर्श वाली जोड़ी कहाँ गई फिर? वो एक रात वाला अर्श था बस। गलत फहमी है। एक ही शादी हुई है ज़हरा और अली की, जिसे अर्श कहते हैं। आप सबकी नौजवानों, आखिरी मिनट बार का जागना शुरू हो गया। फातिह शाम आप बुजुर्गों की भी खैर हो। पहुंच गई है बात। जोड़े आसमानों में बाले कहाँ बनते हैं? टूटते कहाँ हैं? एक ही जोड़ा बना है जिसे अली और ज़हरा कहते हैं। हसनैन की माँ के पैरों तले जन्नत है। ये गलत मौजूद है। कहते हैं माँ, क्योंकि रीजन होती है, वजह होती है हमारे नाम की। बराह रास्त यही माँ नहीं। तो रसूल ने कहा है सैयदा को कि तू मेरी माँ है। माँ से मुराद रायत शुदा माँ नहीं, तुम मेरी हो, वजह हो मोहब्बत की। कैसे वजह हो? और आसान करो। हमारे अहले सुन्नत भाई कहते हैं कोई भी नबी इस वजह से मासूम है क्योंकि वो नबी है। हम ये कहते हैं नहीं, कोई भी नबी इस वजह से नबी है क्योंकि वो मासूम है। नहीं समझ आती? वो कहते हैं नबूवत बड़ा मनसब है, हम कहते हैं नहीं, इस्मत बड़ा मनसब है। कोई मासूम होगा तो नबी होगा ना। पहले शर्त पूरी होगी, मुकद्दमा पूरा है तो फिर है ना। वुज़ू नहीं, नमाज कैसे? मुसल्ला से ही नहीं, नसब शुदा जमीन है, नमाज कैसी? मुकद्दमा पूरा करो तो फिर है ना। पहुंच रही है ना दोस्तों? इस्मत मुकद्दमा है नबूवत का। और अगर जुमलों की कदर करते हो तो मेरा साथ देना, इस्मत वुज़ू है नबूवत का। ये आखिरी मिनट का जुमला था या पता नहीं कहाँ का था? डॉक्टर साहब आप भी चुप रह जाते हैं, तकलीफ होती है। इस्मत वुज़ू है नबूवत का। वुज़ू ना हो तो नमाज नहीं होती, फातिमा ना हो तो नबूवत नहीं होती। कुछ पहुंच रहे हैं? अरे वुज़ू है नबूवत का। वुज़ू जो हो उसे फातिमा कहते हैं, क्योंकि फातिमा ना हो तो इस्मत नहीं हो। इस्मत नहीं है तो वो नबी मौसूम नहीं होगा। यही तो मोहम्मद कह रहे हैं, तेरा शुक्रिया ज़हरा, तेरा शुक्रिया ज़हरा, तेरा शुक्रिया। तू ना होती तो इस्मत ना होती, इस्मत ना होती तो कोई मासूम ना होता, और अगर मोहम्मद मासूम ना होता तो मोहम्मद नबी ना होता। समझने की कोशिश करिए कौन लोग हैं, ये किनका जिक्र है, इनके जिक्र में क्यों शिफा है।
ये जिक्र क्यों इतनी सदियों से जारी है और ज़हूर इमाम तक जारी रहेगा। हम रहे ना रहे, कई लोग आए, कई ज़माने गए, कई मौसम गुजरे, कई यजीद गए। हुसैन कल भी था, हुसैन आज भी है, हुसैन कल तक रहेगा, क़यामत तक रहेगा, बल्कि क़यामत भी हुसैन के रवैये का नाम है। पहुँच गई है दोस्तों। मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, कुछ आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैं रसूल और करते क्या थे, रसूल जानते थे ये मेरी उम्र है। किसी शिया सुन्नी दोनों भाई बैठे होते हैं मजलिस में, मुझे पता है। आप घरों में जाएं, कभी बेटी आए, बाप पर क्या वाजिब है, खड़ा हो। क्यों भाई, रसूल की सुन्नत है। बेटी आए, रसूल खड़े होते हैं, जो रसूल जो करे वो सुन्नत है। बोलो ना मेरे साथ। कितनी किस्में सुन्नत की? 3। कौली, फेली, तकरीरी। रसूल जो करे कौली सुन्नत, जो करे फेली सुन्नत, जिस काम को देखकर खामोश हो जाए अस्बाती तकरीरी सुन्नत। तीनों सुन्नतों के तरीकों में एहतराम सैयदा साबित है। तो फिर क्यों नहीं उठते? बेटी आए, बाप खड़ा हो, ना शिया उठेंगे ना सुन्नी उठेंगे, बल्कि उठेगा तो कहेंगे ये बात तहरीबी है, बेटी को समझाएंगे। मेरा बाप थे जिसका कलमा पढ़ते हो वो उठता है, तो सुन्नत अदा क्यों नहीं करते? अरे सुन्नत तब अदा हो, जागना, सुन्नत तब अदा हो जब मोहम्मद बेटी के एहतराम में खड़े होते हो। अरे मोहम्मद बेटी के एहतराम में कहाँ खड़े होते हैं? वो तो उम्मे अबीहा के एहतराम में खड़े होते। अब जिसकी बेटी उम्मे अबीहा हो, कौन अकेला? पहुंच गई है दोस्तों। मरकज़ी ज़िक्र बज़्म इलाही में किसका? आप बीबी का। और एक और इस्लाह कर दी जाए मेरी कौम, उर्दू में ताकत नहीं है, फ़ज़ाइल अहले बैत बड़े छुपाए गए। अल-फ़ातिमा बिस्मती मिन्नी, मेरा टुकड़ा। टुकड़ा कहाँ आ गया भाई? ना दिल का ना जिगर का। फातिमा मेरा हिस्सा है, जो मैं हूँ। मैं मोहम्मद हूँ, मेरी मोहम्मदियत में फातिमा का हिस्सा। मैं मासूम हूँ, मेरी इस्मत में फातिमा का हिस्सा। मैं रसूल हूँ, मेरी रसालत में फातिमा का हिस्सा। आशू से पूछो कितना हिस्सा परसेंटेज है कोई? आपको थोड़ा सा बोल करूँ, मुझे माफ कीजिए, थोड़ा सा जरा आप खामोश हो जाएंगे अभी। कितना हिस्सा? ये भी तो तय होना चाहिए। तेरा मेरा हिस्सा, कितना हिस्सा? फातिमा तो मेरा हिस्सा है, दिल का नहीं, जिगर का टुकड़ा नहीं। जिगर दिल कहीं नहीं है, बस तू मेरा हिस्सा है। मकाम रूह है तू निकल जाए, मोहम्मद आदम, मोहम्मद खत्म, नबूवत खत्म। पहुंच रही है बमंज़िला रूह। कितना हिस्सा? बिज़अतो, बिज़अती, बिज़अता, अरबी मुबादियात में ये तीनों या इससे ऐसे कई अल्फाज एक ही रूट्स हैं। जैसे हमारे फैमिली रूट्स होते हैं, अल्फाज के भी फैमिली रूट्स होते हैं। इसका मतलब है अकाई। अकाई काए के चारे से लेकर विलायत के सितारे तक हर शय की अकाई होती है। पहुंच रही है? हर शय की अकाई है, और अकाई की हद है 9। 9 के आगे गिनती नहीं, अकाई नहीं, डिजिट नहीं। और 9 की मालिका कौन है? बार मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। लेट पहुंचते हैं। 9 अंगूठी भी पहनी होगी कई मोमिन, क्यों पहनते हैं? किस्मत के दायरे में आ जाए, लेकिन उसके कुछ आदाब हो गए, वो पूरे हों तो भी लुत्फ आता है। और 9 अदद है जनाब सैयदा का, है ना? 9 के आगे गिनती नहीं है। 9 का पहाड़ा वाहद पहाड़ा है जो नाकाबिले तकसीम है। उधर वो अल्लाह नाकाबिले तकसीम, इधर बतूल नाकाबिले तकसीम। चले जो बात पड़ी हुई है वो सुना दूं ताकि कुछ नए चेहरे हैं। पहाड़ा पड़े जरा 9 का। 9 1 9, 9 2 18 को लिखो, एक और कितने हुए? 9 9 3 27, 27 लिखो, 2 और 7 9, 9 4 36, 36 लिखो, 3 6 9। वाह 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 वाह।
54 9 63 9 72 9 7 और 2 9 समझ आई है। आज 72 का आदत भी क्या है, 9 में जब होगा तो 9 की बात कर रहा हूँ। जनाब सैयदा बात हो रही थी बिज़अती, मकाम बिज़अती, ये क्या है इरादा पूरे कुरान में, क्योंकि रसूल की हदीस है और रसूल भी कहते हैं कुरान के पास ले जाओ, कुरान एक्सेप्ट करे मेरे नियत को तो मेरी है, वरना दीवार को मारो, मेरी नहीं है ये बात। रसूल का कदम कुरान साबित करेगा, रसूल का मुस्कुराना कुरान साबित करेगा, रसूल का चलना कुरान साबित करेगा। पहुंच रही है बात कुरान के पास ले। सूरह यूसुफ में सिर्फ एक बार लफ्ज आया है बिज़अती पूरे कुरान में, सूरह यूसुफ में। पता नहीं इस बात का आखिर होने वाला है, आप इसका लुत्फ लेंगे, मेरी मेहनत का सिला देंगे मुझे या नहीं। एक बार लफ्ज आया है और वो भी अकाई के माने में आया है, यानी यूसुफ को मजीद कुछ साल कैद काटनी पड़ी। कितने साल काटनी पड़ी, वहां बिज़अतों के लफ्ज इस्तेमाल किया, यानी कहते हैं 7 के अदद की वजाहत। 9 में से 7 साल, 9 में से 7 की मालिक, 9 में से 7 हिस्सों की मालिक यूसुफ 7 साल रहे। यानी कुरान हमें इशारा दे रहा है कि जहां अरबी में बिज़अती का लफ्ज आए उससे मुराद है 9 में से 7 के मालिक। रसूल की रसालत की भी 9 अकाइयां हैं, बतूल 7 की मालिक है। कुछ पहुंच रही है। पाक बीवी से पूछा किसी ने कि आप 9 के मालिक क्यों नहीं हो? आपने कहा क्योंकि मोहम्मद मेरा बाप है, मैं नहीं हूँ, मोहम्मद मेरा नबी है, मैं उसकी नहीं हूँ। ये 2 कदम हटा दो, 9 की अकाई है रसालत, उसमें 9 की मालिक का मैं। तो जो मेरी हाथ हो उसके एहतराम में तो खड़ा होना पड़ेगा, फिर उसके एहतराम में उसकी दहलीज पर जाके कहना तो पड़ेगा अस्सलाम वालेकुम या अहल बैत नबुवा। दरवाज़ा सैयदा को समझ रहे हो? क्यों उम्मे अबीहा है, वक्त खत्म होता जा रहा है। और उम्मे अबीहा का जिक्र बज़्म इलाही में भी मरकज़ियत का था, मरकज़ियत का था, मरकज़ियत का था। और मरकज़ियत क्या है? कुन्तु कंज़न मख़फ़ियन, मैं छुपा हुआ खजाना था। इस मेंबर की कसम है, मेरी गाड़ी में अगर कहो तो किताब मंगवा के देता हूँ। आपके 5वें इमाम से किसी ने पूछा या अल्लाह, अल्लाह कह रहा है मैं छुपा हुआ खजाना था। छुपने के लिए वोट चाहिए, पर्दा चाहिए, जगह चाहिए। कहाँ छुपा था? कहा मेरी दादी ज़हरा का पर्दा ही था। उस पाक बीवी का तस्करा हो रहा है, उठ के बैठो ना, हरारत में आओ, दुआएं मांगो, झोलियां फैलाओ, मजलिस में आओ, मकसद समझो। जब दहलीज पार करो अपना आप छोड़ो बाहर, फिर देखो हुसैन मौला की मजलिस आपको क्या दिखती है। अमल का रद्द अमल है, अमल का रद्द अमल है। न्यूटन का कानून तो पढ़ा होगा ना, जैसा करोगे रिएक्ट तो वैसे ही आएगा। ये आईना है, जैसी नीयत बनाओगे वैसी ही नजर आएगी, पलट के वही कुछ मिलेगा। हाँ, हुसैन मौला कहते हम अपने हर मोमिन को उतना ही देते हैं जितना वो हमसे तवक्को रखता है। जितनी वो हम तवक्को बढ़ाओ, जितनी बढ़ाओ उतना मिलेगा। पहुंच रही है दोस्तों, बात खत्म हो गई यार, मैंने अभी पहुंचना है 6 बजे। फिर मेंबर पे मेरे पास आए उम्मे अबीहा, मकाम बिज़अतों पे रसालत की हकदार। और ये लोग कहा जाता है रसूल कामिल नमूना है जी ज़माने के लिए। वैसे कामिल नमूना बताएं, मेरी बीवी ने अगर कुछ सीखना हो रसूल से कैसे सीखे? खामोशी नहीं टूटी आपकी, मैं क्या कह रहा हूँ। रसूल कैसे सिखाए? रसालत की हिस्सेदार सिखाएगी कि अली की बीवी बन के बताया ऐसे बनो। समझ रहे हो? रसालत की हकदार है तो औरतों की रसूल सैयदा है। मेरी बात अगर पहुंच रही है तो कुछ बोलो, वक्त खत्म हो गया है। और मरकजियत है जनाब सैयदा, मरकजियत, मरकजियत। हदीस के सामने क्या हुआ था?
مرکزی تعلق فاطمہ ہے، ابوہا یہ ان کے بابا ہے، بالوہا یہ ان کے شوہر ہے، ابوہا یہ ان کے بیٹے ہیں۔ بیٹے کتنے تھے حدیث کے سامنے روز پڑھتے ہیں؟ کتنے بیٹے بیٹے تھے؟ 2، لیکن یہاں جمع کا صیغہ ہے ابوہا، اور عربی میں 2 تسنیہ ہے، جمع شروع ہوتی ہے 3 یا 3 سے زیادہ پہ، بیٹے 2 ہیں۔ تو اب ترجمہ جو میں کرنے لگا ہوں اس کو قبول کیجئے گا۔ یہ فاطمہ ہیں، یہ ان کے بابا ہیں، یہ ان کے شوہر ہیں، اور یہ حسن سے لے کر قائم تک کے بیٹے ہیں۔ کچھ لے رہے ہو لطف یا نہیں؟ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ یہ نشان ہے۔ پہنچ رہی ہے آپ تک کچھ بات؟ تو جناب سیدہ مرکزیت، جو کائنات میں خاندان مرکزیت کا حامل ہو، اس کی مرکزیت جناب سیدہ، اور حدیث کے ساتھ منہ بولتا ثبوت ہے۔ اور میرے بزرگ بیٹھے ہیں، آج ایک جملہ کہوں، اکثر یہ لاہور میں بحث چھڑ پڑی ہے، آپ ساتھ نہیں دیتے، کچھ باتیں دل کرتا ہے پھر میں نہیں کرتا، آپ میرا ساتھ نہیں دیتے۔ جملہ کہوں، کچھ کہتے ہیں دعائے کمیل پڑھیں یا حدیث کے ساتھ پڑھیں؟ دونوں پڑھو۔ یہ جی دعائے کمیل کا زیادہ ثواب ہے، وہ کہتے ہیں حدیث کے ساتھ کا زیادہ ثواب ہے۔ اب یہ تو بڑی لمبی بحث ہے، لیکن ایک جملہ جس کا آپ نے وعدہ کیا ہے نعرہ لگا کے کہ قدر کرو گے، حدیث کے ساتھ بھی پڑھو، دعائے کمیل بھی پڑھو، اور میرے خاموش دوستو فرق کوئی نہیں ہے۔ دعائے کمیل میں اللہ کیا ہے یہ اہل بیت بتا رہے ہیں، اور حدیث کسا میں اہل بیت کیا ہے یہ اللہ بتا رہا ہے۔ کچھ پہنچ نہیں ہے آپ تک، سلامت رہے، فرق نہیں ہے کوئی۔ پہنچ رہی ہے دوستوں؟ پچھلے شروع میں 1-2 مجالس ہوئی تھی، لیکن تفصیلاً نہیں جناب سیدہ کا ذکر ہوا۔ کوشش کریں گے کہ کل بھی ہم اسی حصے کو لے کے چلیں تاکہ نورانیت زیادہ آ جائے ذکر میں۔ ہاں، مرکزیت ہے جناب سیدہ، مرکزیت۔ کیوں مرکزیت ہے؟ تعارف علی سے ہو جاتا، پاک رسول سے ہو جاتا، براہ راست رشتے نہیں آئے۔ علی اور محمد کا براہ راست رشتہ نہیں، بیٹی درمیان میں ہے۔ محمد کا سیدہ کے ساتھ براہ راست رشتہ نہیں، حسنین کا درمیان میں ماں ہے، پھر حسنین ہے، فاحد جناب سیدہ ہے۔ تعارف ضروری انہی سے تھا، کیونکہ سیدہ کا علی سے رشتہ براہ راست، حسنین سے رشتہ براہ راست، محمد سے رشتہ براہ راست۔ ہم فاطمہ ہیں، پھر بے نیازی سے کہا ان کے بابا ہے۔ اس بابا کی قسمیں کھاتے ہو آج اتنی بے نیازی؟ آج سارا زور جناب سیدہ کی عظمت پہ لگ رہا ہے۔ سیدہ ہے، مرکزیت ہے، مرکزیت ہے۔ اور دوستو ایک عجیب بات کریں، ہے نا میرے پاس ہے کچھ وقت ہے، اگر آپ چاہیں تو میں حدیث نساء کے کچھ ترجمے اور ٹرانسلیشن کے زخم ہیں، وہ جو اسٹوڈنٹس یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں۔ اردو زبان میں اصل میں ترجمہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کھانسی کا شربت میں آپ اس کو آپ دوسری شیشی میں اڑیل دیں، دوسری شیشی میں ڈالنا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ شربت گر جائے گا، اگر نہ بھی گرے تو کچھ شربت پچھلی شیشی میں چمٹا رہ جائے گا، یعنی کلی منتقلی نہیں ہوگی۔ یہی ترجمے کا حال ہے۔ جب عربی میں آپ ترجمہ کرتے ہیں تو سمجھ لو آپ ایک شربت دوسری شیشی میں اڑیل رہے ہیں۔ پہلی بات ہے معنی گر جائے گا، معافی الضمیر گر جائے گا۔ پھر عربی جیسی زبان، ارے یہ کیا دھوکہ ہے، ترجمے پھر محنت نہیں ہو رہی، جہاں پہ ہے وہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ شیعت حرارت کا نام ہے، جبوت ہے، کوئی نئی بات کرے پکڑا جاتا ہے، تحقیق ختم ہو گئی ہے۔ آگے چلو، فقہ جعفریہ میں چلتے ہوئے پانی سے تو وضو ہے، ٹھہرے ہوئے پانی سے نہیں ہے،
تو جب ٹھہرے ہوئے پانی سے وضو نہیں ہو سکتا تو ٹھہری ہوئی سوچ سے انقلاب کیسے آ سکتا؟ پہنچ رہی ہے بات؟ اٹھو اٹھو، زندگی کم ہے، کھلا دل رکھو، منافقتیں دور کرو، بغض ختم کرو، آل محمد کی محبت سے فیض لینا شروع کرو۔ کہاں تم ہو؟ جناب سیدہ مرکزیت، مرکزیت ہے جناب سیدہ، یہی ترجمے کا حال ہے۔ اب حدیث قصہ قدم قدم پہ کچھ کہہ رہی ہے کہ میرے ساتھ ظلم ہوا ہے ترجمے۔ رسول اللہ کہتے ہیں میں ذوق محسوس کر رہا ہوں۔ ذوق لفظ ہے عربی کا، ترجمہ میں کیا رسول کہتے ہیں میں کچھ کمزوری محسوس کر رہا ہوں۔ غلط ہے۔ کون سی کمزوری؟ کمزوری مانو گے تو پھر خزیان بھی ماننا پڑے گا۔ رسول کو کوئی کمزوری نہیں ہوتی، نہ بدنی نہ جسمانی نہ روحانی، کچھ نہیں۔ رسول رسول ہے، وہ تو کمزوریاں دور کرنے آیا ہے، وہ تو پریشانیاں دور کرنے آیا ہے، وہ تو ہذیان مٹانے آیا ہے، وہ تو جہالت کو پھینکنے آیا ہے۔ وہ کمزور کیسا کمزور؟ آؤ لغت ترجمہ بتاؤ، ذوق کا ترجمہ کیا ہے؟ لا شعور کا خوف۔ رسول کو کون سا تھا؟ قدر کریں گے ورنہ یہی پہ آج کی مجلس تمام۔ کون سا خوف تھا لا شعور کا؟ کل کہہ آیا تھا محمد میں اپنے بیٹے لاؤں گا، نہیں سمجھ رہا ہے؟ میں بڑی محنت کر رہا ہوں۔ لا شعور کا خوف، کل رسول کہہ آیا تھا اپنے بیٹے لاؤں گا، تم اپنے بیٹے لانا، بیٹے تھے نہیں۔ دیکھا کیا کروں، میں تو خود رحمت ہوں، میں کس سے مانگوں؟ اس سے تو سب مانگتے ہیں۔ دیکھا اسی کے پاس چلتا ہوں جس کی دہلیز پر روز کھڑا ہوتا ہوں اور کہتا ہوں السلام علیکہ یا اہل البیت نبوہ رحمت للعالمین بھی بوقت ضرورت جس کے سامنے جھولی اٹھائے کھڑا ہو اس ذات کو فاطمہ کہتے ہیں۔ آپ سے قدرے 4 دن ہو گئے ہیں، میں راضی ہوں آپ سے۔ ہاں مولا سلامت رکھے آپ سب لوگوں کو، پاک مولا سلامت رکھے۔ ابھی 2-4 منٹ ہیں اگر آپ چاہیں تو۔ اب حدیث قصہ میں عجیب و غریب رنگ ہے، اردو ترجمے بات نہیں لکھ لیجیے گا، مجلس کا پیغام یاد رکھیں۔ یہ ترجمہ اردو میں حق نشین زبان رہنی چاہیے، ادھار زبان ہے۔ چلے ایک لیکچر کو میں جملہ کہیں، ارے ہم تو وہ لوگ ہیں ہماری قومی زبان اردو ہے اور قومی ترانے میں ایک لفظ ہے اردو کا، یہ پتہ نہیں آپ کو میں نے معلومات دی ہے، لطف کیجیے گا، سوچئے گا۔ ہم ہیں قومی ترانے کے خالق لیکن حفیظ جلندری، ہمیں فخر ہے جلندری ہونے پہ، تو ہماری اوپر وطنی ہے، خیر کسی اور زمین کی باتیں ہیں، چھوڑیں یہ باتیں۔ اب مرکزیت ہے جناب سید، تو اب ترجمے کو کیا غور کریں ہم۔ بس آخری بات، سب آگے بچا رہے، سب آگے۔ اللہ نے کیا کہا؟ ادھر آؤ فرشتوں، ادھر آؤ۔ کون کہہ رہا ہے؟ میرے بزرگ نے مجھے بتایا میں آگے بڑھوں یا حدیث کے سامنے ہے یا نہیں۔ اے فرشتوں آسمان کے رہنے والوں ادھر آؤ۔ کون کہہ رہا؟ اللہ کہہ رہا۔ ارے جاگیے، آخری بات ہے۔ میں اگر وہ جو بچہ کھڑا ہے دروازے کے پاس، میں اسے کہوں او بیٹا ادھر آؤ، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تم کر رہے وہ اتنا اعلیٰ کام نہیں ہے، ادھر آؤ۔ کھا گئے ہو بات؟ اللہ کہہ رہا ادھر آؤ، ادھر آؤ۔ ارے وہ کر کیا رہے تھے؟ ادھر آؤ کا مطلب ہے وہ چھوڑو، وہ ادھر آؤ۔ ارے یہی کہتے ہیں نا بابا، ادھر آؤ، وہ چھوڑ دو، ادھر آؤ، بات سنو۔ اللہ یہی کہ ادھر آؤ آسمان کے رہنے والوں، ملائکہ ادھر آؤ۔ ملائکہ کر کیا رہے تھے؟ تسبیح، رکوع، قیام، سجود۔ اللہ کہہ رہا چھوڑو، ادھر آؤ، اہل بیت کے ذکر میں آؤ، آل محمد کے ذکر میں آؤ۔ سمجھ رہے؟ مجالس کی قدر کرو، مجالس کی قدر کرو۔ تو یہ ہے ادھر آؤ، یہ ہے نا آخری بات۔ سب کٹھے ہو کے چادر۔ ایک سوال ہے، سائنٹیفک دنیا ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، الٹرا ماڈرن لوگ ہیں، اب میں اتنا پڑھا لکھا نہیں، مشکل میں آ جاتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ چادر اتنی بڑی نہیں تھی۔ کیسے سوال ہے؟ اس میں 5 پھر جبریل بھی پڑھوں جگہ
फसाहत से बैठना है, वजाहत से बैठना है। ये एतराज करने वालों की बात है। कैसी याद है? अरे दोस्तों, आज से 200 साल पहले को सवाल करता तो शायद मैं जवाब ना दे सकता, लेकिन 2013 में बात मौला की मौज से कई बार साइंस से साबित हो जाते हैं। एक कमरा बनाओ, एक कमरा बनाओ, बना लिया, ना बाहर से कुछ अंदर जाए, हवा तक नहीं, ना अंदर से कुछ बाहर आए, बंद कर दो। लेकिन तामीर करने से पहले वहां 1000 होल्डर लगाओ बल्ब के, लगा दिए। लगाने के बाद पहला बल्ब लगाओ, ऑन हो गया, शुरू हो गई। फिर दूसरा लगाओ, 2 बल्ब हो गए। फिर 3 लगाओ। सारी जिंदगी लगाते रहो। रोशनी तंग कमरे का गिला नहीं करेगी। समझ जाते तो ज्यादा बड़ी बात करते। यानी आप 10,000 बल्ब लगाएं, फिर लगाएं, फिर बल्ब लगाएं, फिर बल्ब लगाएं, आप बंदे हो जाएंगे। रोशनी गिला नहीं करेगी कि कमरे का ज़रफ़ थोड़ा है, थोड़ा है, थोड़ा है। अरे ये मजाजी नूर है। जब मजाजी नूर थोड़ी जगह का गिला नहीं करता तो हकीकी नूर थोड़ी जगह का करता है। तो समझ आई बात क्या? पहुंच रही हैं। आलिम फाजिल तो मैं हूं नहीं, आपको पता है मेरे दाना मिजाज का बंदा। पाक मौला का जिक्र करने की ड्यूटी है आपकी सांस तक। वो कभी कभी बस खत्म हो गई बात। जबरील पहुंच गया। कहाँ? जहाँ बैठे थे चादर। हर्फ़े अतफ में 2 सलाम के तरीके हैं, 2। एक ये है कि मैं इज्तिमाई सबको कहूँ अस्सलामु अलैकुम, या फर्दन फर्दन फिर नाम लेके कहूँ। जबरील ने दोनों तरीके इख्तियार नहीं किए। जब वो चादर के पास आया उसने सिर्फ रसूल को सलाम किया, अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अरे अली को सलाम क्यों नहीं किया? शागिर्द हो उसके, उस्ताद को सलाम क्यों नहीं करते? हसनैन का रोज झूला झुलाते हो, हसनैन को भी सलाम नहीं किया, प्यार नहीं किया। मकाम सैयदा तो समझ आता है कि मकाम इस्मत की वजह से तूने सलाम नहीं किया। जबरील कहेगा मैंने सबको किया। हम पूछेंगे नहीं किया, उसने कहा सबको किया। में तो बात चलेगी आगे। भाई लिखा हुआ है हदीस के सामने रसूल को किया, इनको नहीं किया। कहा वो नजर ही नहीं आ रहे थे, अभी नहीं समझे। अरे आखिरी बात यही तो कर रहा हूं मैं कि मरकजियत जब मकाम जलाल पे आती है तो फिर मकाम वहदत में ढल जाती है। जबरील कहेगा देखिए, अरे हदीस के साथ पलट गया है। पाक बीबी क्या कहती है? हसन आए, बैठ गए, सलाम के बाद हुसैन आए, बैठ गए, सलाम के बाद अली आए, बैठ गए, सलाम के बाद, याद है या नहीं? फिर मैं गई, मैंने सलाम अदाब किया, उसने कहा तुम भी आ जाओ। हम पांचों आ गए। उम्मे सलमा आगे बढ़ी, रसूल ने कहा नहीं, तुम मकाम खैर पर हो, अहले बैत नहीं हो। पहुंच रही हो या नहीं? मेरी बात पहुंच रही है या नहीं? साबित हुआ अहले बैत और हैं, ये निजाम और है। आखिरी बात हुआ क्या? जबरील हमसे कह क्या रहा है? हमें बात समझ क्यों नहीं आ रही? हम कहते तूने एक को सलाम किया, कहते नहीं सबको किया। भाई कैसे समझे मेरी बात? कहा समझना क्या है? इरफान बुलंद करो। जब हसन चादर के पास आए, चादर के बाहर हसन थे, अंदर गए मोहम्मद हो गए। आखिरी बात है, हुसैन चादर के बाहर हुसैन थे, अंदर गए मोहम्मद हो गए। अली चादर के बाहर अली थे, अंदर गए मोहम्मद हो गए। फातिमा चादर के बाहर चादर थी, फातिमा थी, अंदर गई मोहम्मद हो गई। जबरील कहता है मैं हैरान हो गया, वहदत का नूर ऐसा फैला, अब मैं रसूल को ढूंढूं, अली को ढूंढूं, हसनैन को ढूंढूं, ये तो वहदत में आ गए। मैंने कहा रसूल को करो, सबको हो जाए। सलामत रहे, इमाम ज़माना आपको ज़िंदगी दे,
मौला के फ़ज़ाइल पर खुश होने वालों, इस कीमत का अंदाज़ा मरने के बाद ज़्यादा होगा, और सबसे ज़्यादा जिसकी कदर होगी ना आपकी, वो आंसू हैं जो हुसैन और करबला के गम में बह रहे हैं। पाक मौला हुसैन अलैहिस्सलाम करबला में मरकजियत को लेके नहीं गए। पूछो कैसे? वो मदीने में रही है, हुसैन की एक बेटी है जिसकी शक्ल हुसैन की माँ से मिलती है। जानते हो ना जनाब फातिमा सुगरा को? है इरादा में दो जुमले पाक बीबी भी कह सकते। अब किस किस बेटी का मसाइल पढ़े? उम्मत ने इजरे रिसालत ऐसे अदा किया है, कबर से कबर मिलने नहीं दी। हम एक दिन छोड़ते हैं, दूसरे इमाम की शहादत आ जाती है। हम अभी चेहलम से फारग होंगे, मौला हसन की शहादत आ जाएगी। उस मौला का जनाजा उठा के थकेंगे, हमारे 11वें इमाम का जनाजा आ जाएगा। अरे हमें तो जनाजे उठाने की आदत हो गई है करबला वालों को। पहुंच रही है दोस्तों? चाहता हूं आज दो जुमले कुछ ज्यादा कह दूं पाक बीबी पर। कौन है जनाब फातिमा सुगरा? कुछ कहा है, कुछ आज कहूंगा। 40 घरों की चाबियां 8 साला बच्ची के पास अगर आ जाए, रोने आए हो ना मजलिस में? नहीं, मैं तो इस मुहर्रम में कोई इरादा बना के बैठा हूं, दो जुमले ही कहूंगा, लेकिन इस तरह नहीं। रवायत सुनो। इमाम शशम की बारगाह में मजलिस हो रही थी, गिरिया बुलंद हुआ, अबू बसीर भी गिरिया कर रहे हैं। हमारे इमाम शशम कहते हैं, अबू बसीर तुम रो क्यों नहीं रहे? मेरे चंद के मसाइब हो रहे हैं। कहा मौला मेरा रुमाल देखिए, मैं रो तो रहा हूं। मौला इमाम शशम मातम करके कहते हैं, अबू बसीर इस तरह मत रोया करो, बल्कि उस तरह रोया करो जिस तरह मेरी दादी ज़हरा जन्नत के दरवाजे पे रोती है। उस तरह रोया करो जिस तरह बूढ़ी माँ जवान बेटे की लाश पर रोती। 28 घरों की चाबियां इस बीबी के पास आए। क्या करेगी वो? तारीख बताती है कि अली अकबर के नक्शे पा पे अपना रुखसार रख के मगरिब की नमाज तक रोती रहती थी। उसके बाद रसूल की कब्र पर चराग जलाती थी और सर पे हाथ रखती थी, एक हाथ कब्र रसूल पे रखती थी और कहती थी, अली अकबर आज भी परिंदे घरों को चले गए, आज भी सूरज पलट गया, आज भी हवाएं आई और चली गई, आज भी काफले मदीने में आए और गुजर गए, लेकिन मैंने तेरी चेहरा नहीं देखा। आए असगर, आज जमाने गुजर गए, कई दिन गुजर गए, मैंने तेरी आवाज नहीं सुनी। आए सकीना, आज तो तू मेरे पास होती थी। कब्रे रसूल पे सुगरा के लोहे जारी है। एक काफिला गुजरा, सुनते हो ना बचपन से, कासिद था। नकवी साहब मेरी तहकीक है कि वो कासिद नहीं था, वो फरिश्ता था। अल्लाह जाने फरिश्ता था, जिन था, तारीख में उसका कोई मकाम नहीं मिलता, लेकिन सुना है कि जाफर जिन के कबीले से था जो कासिद बन के आया है। और हैरत भी कैसी, जहां तो अंबिया और जबरील दर्जी बन के आ जाते हैं, जहां तो अंबिया और फरिश्ते दर्जी बन के आ जाते हैं, जहां पे फरिश्ता कासिद बन के क्यों नहीं आ सकता हुसैन की बेटी? कहा कुछ भेजोगी करबला में? कहा मेरा खत लेके जाओ। खत लिखा है जनाब सुगरा ने, कहीं शहजादा कासम को प्यार भेजा, कहीं अली अकबर को, कहीं अली असगर को, कहीं जनाब ज़ैनब को, कहीं जनाब उम्मे कलसूम को, कहीं मौला अब्बास को, कहा अली अकबर को, जनाब हुर को, हबीब इब्ने मुज़ाहिर को। अकेली वारिस बैठी है करबला वालों की और रो रही है। अब जो रोना चाहते हो एक जुमला सुन लेना। पहला जुमला जो बीबी ने लिखा है मसाइब का, वो जुमला सुनोगे तो शायद कब्र तक भी तुम्हारे गिरिया बंद नहीं होगा। पाक बीबी कहती है, ये खत है हुसैन बाबा तेरी बेटी का, जो बचपन में ही ज़ईफा हो गई है, जो ज़ईफा हो गई है बचपन में भी। खत पहुंचा है करबला में।
दोस्तों कब पहुंचा है? जब अब्बास नहीं रहे। कब पहुंचा है? जब अली अकबर नहीं रहा। कब पहुंचा है? जब कासिम के टुकड़े हो गए हैं। कब पहुंचा है? जब हुसैन अकेले रह गए हैं। कब पहुंचा है? जब हुसैन पे पत्थरों की बारिश शुरू हो गई है। कब पहुंचा है? जब कायनात का निजाम हिलने वाला है। कब पहुंचा है? जब इब्राहिम, आदम, यकूब, यूसुफ, हुसैन की कुर्बानी देखने खड़े हैं। वो कासद आया, कहा मौला तेरी बेटी ने खत भेजा है। आखिरी जुमले हैं, हुसैन ने सारा खत पढ़ा है, रोते 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 आखिरी जुमले पे आए हैं। सुगरा ने लिखा बाबा ये खत वापस जरूर भेजना, ये खत वापस जरूर भेजना, लेकिन चचा अब्बास के बाजुओं का बोसा देकर और अली अकबर की छाती में लगा के भेजना। हुसैन ने मातम किया है, कहा सुगरा